नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर भाग 48 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने, लाइक करिवे, हाइप करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। नुआ जगह आउ एक नुआ बास्ना, हेले ए बास्ना रे जेमिति किछि ताजापण नाही, बिल्कुल फिका फिका बास्ना निरासक्तमय रूपा पाई। ट्रेन ठिया हैला, आसीगला तार लक्ष्य स्थल। आगरू केते बार मामू माई डाकिछंती एइठिकु बुली आसिया पाई, इच्छा थाई भी मामा केबे आसीबाकू देई नाहंती। आजी परिस्थिति ताकू एइठिकु नेई आसीछि, हेले साथी रे खुशी उद्दीपना किछि भी नाही। मन धीरे धीरे मरी जाउछि जेमिति। रजत मामू गाड़ी रे बसी समस्ते तांको घरे पहुँचिले। अस्वस्थ नगर पस एरिया रे रजत मामूर निजर डुप्लेक्स घर। रूपार रजत मामू एइठी बांगालोर इंजीनियरिंग पढ़ुथिबा समय एई जगह प्रति तार खूब दुर्बलता थिला। शेषरे एइठी जॉब आउ निजर घर भी होईगला। रूपा देखिला माई गेट पाखरे छिड़ा होइछंती सेमानंकु पाछोटी नेबा पई। जा हो नानी भाईंकर एते दिन परे पाद पड़िला आम घरे। हसी देई कहिला रेखा, हाँ जेतेबेले जाहा हेबार थाए ताकू आउ किए रोकी पारिबो, बिटुन काहीं नानी से को एते सकाळे उठिबो जे, आजी छुट्टी दिन परा। कालीरु कहूची रूपा आभा नानी आसिले तांको सह खूब खेलिबी। तार खुशी कहिले न सरे। रूपा पाई ता रूम सजाड़ी आगरू मामू माई रखी सारिछंती। ता रूम रे सबु सुविधा अछि, मुंड पाखरे फोन भी अछि। हेले जाहाकू फोन करिबा कथा तांकू तो से फोन करि परिबनी, आउ से फोन थाई कौन लाभ। राजेश्वरी देवी देखिले झीर कौनसी असुविधा हैला भली कारण नाही। रजतर घर ठारू आधा किलोमीटर दूर रम्या कॉलेज। संध्यारे छात उपरे बुलु बुलु रजत कॉलेज आड़कू हाथ देखी कहिला, नानी सेईटा कॉलेज देख, एइठी पूरा पूरी पाखरे। रूपार किछि भी असुविधा हबनी एठी। सेई जो स्टाच्यू दिसुची सेईटा मुख्य द्वार। प्रथमे हॉस्पिटल अछि, से पटकू मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अन्य सबू अछि सेठी। रूपार जूलॉजी डिपार्टमेंट शेष आड़कू अछि। 2 दिन बीतीगलानी, हेले रूपार मनोभाव रे किछि परिवर्तन नाही। ना से काहा सह कथा होछि, ता मामा आउ बापा सह आजकू 6 दिन हेलानी गोटिए शब्द भी से कहिनी। राजेश्वरी देवी भितरे भितरे केवल कुहुली कुहुली हेउछंती, हेले उपरे सेई कड़क माटीए बोली प्रमाण करने चेष्टा अब्याहत रखिछंती। से प्रमाण करदेबाकू चाहती, तू जहाँ भी कलु ताहा संपूर्ण भूल। आजी रूपा को छाड़ी सेमाने बारिपदा फेरी जिबे। रुद्र बाबूंको हृदय भितरे झियो पाई जो उद्वेग से काहाकू देखई पारु नाहंती। रुद्र बाबू आउ राजेश्वरींको हृदय भितरे भितरे खाली विलाप करुछि। आजी जाए गोटिए दिन सेमाने निज पाखरु झियोकू अलगा करि नाहंती, हेले आजी ताकू एइठी एते दूर रे छाड़ी जिबाकू बाध्य होउछंती। रुद्र बाबू अभियोग आउ अभिमान भरा आखिरे राजेश्वरी को चाही नीरवरे जेमिति कहूथिले, मो झियोकू मोठू अलगा करिदेल, बहुत भलरे एबे रहिब सेइठी। राजेश्वरी देवींका आखि छळ छळ होई आसुथिला। से समस्तंक अलक्ष्ୟରେ लुह पोछि जिबा पाई बाहारुछंती। आजी जाए रूपा पदटिए कथा हेउनी तांक सह। से कौन फोन करिबो ना करिबनी ता कथा न शुणी से केमिति रहिबे। पुणी भाबुछंती ए सबु तो ताहारी भल पाई मु करुछि। से एबे बुझी पारुनी, दिन आसीबो बुझिबो निश्चय। सेतेबेले से कहिबो, माँ तमे जहा करिथिलो सबु ठीक थिला आउ मु थिली भूल। रूपा निज रूम बेड उपरे बसीछि। राजेश्वरी देवी ता रूम को जाई कहिले, आमे जाउछु घरकू रे माँ, तू तळकू आमकू छाड़ीबाकू आसीबुनी। रूपा सेमिति चुपचाप उठी जाई रुद्र बाबू आउ राजेश्वरी पाद छुई पुणी बेड उपरे बसी पड़िला। मुहरे गोटे पदवी कथा हेलानी दुहींक सह। राजेश्वरी देवी आखि पोछि पोछि बाहर को आसी रुद्र बाबू को कहिले, देखिल केते जिद झियो, आमे जाउछु टिके बाहर को भी देखिबाकू आसिलानी कि। सेई दिनरू पदे कथा भी होउनी। मु कौन ता मंद पई एसबू करुछि। रुद्र बाबू एबे केवल क्रोध मिशा आखिरे राजेश्वरी देवी को अनेई बाहरी गले कार पाखकू। आभा कौन छाड़ी आसीछि कही मिछरे नानी पाखकू दौड़िला गेट पाखरू। आभा को देखी रूपा निजको आउ संभाली पारिलानी। से आभा को 2 हाथरे कुंढेई धरी एते देखा अधेगा लुह गड़ेई चलीथिला। आउ ता सहित आभा आखिरु भी बही चलीथिला अमानिया अषाढ़िया धार। नानी
ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଏଇଠି ତତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବୁ। ସବୁ ତ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୀତ କିଏ ଗାଇବ ଲୋ? ନାନୀ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଫୋନରେ ଗାଇ ତତେ ଶୁଣେଇ ଦେବି ନା? ଫୋନ୍ କ'ଣ ଆଉ ତୋ ରୁମ୍ରେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମାମା ସେଥିରେ ଲକ୍ କରି ରଖିବେ। ଦେଖିବୁ ରହ। ଆଭା ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ମୋତେ କିଏ ରୋକିବ କହିଲୁ? ନାନୀ ମନ ଦୁଃଖ ଜମା ବି କରନି। ଆକାଶ ଭାଇ କିଛି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜଣେଇବି। ଆସୁଛି ନାନୀ ଏବେ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ରୂପା ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଝରକା ଖୋଲି ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଲା। ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ବସି ସାରିଲେଣି। ତା ମାମା ବାପା ଆଭା ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ। ଛାତି ଭିତରଟା ରୂପାର ଯେମିତି କୋରିବିଦାରି ହେଉଥିଲା। ସେ ଝରକାରେ ଅନେଇଥିଲା ଆଉ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟ 10 ଗୁଣା ରୂପାଠୁ ଦୂର ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଆଁରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ସେ କାର୍ର ଡୋର୍ ଖୋଲି ରୂପା ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖି ଏକାଠି ହେଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଲୁହ ଆଉ ରୂପା ଆଖିରେ ବିରାଟ ଅଭିମାନର ବର୍ଷା। କାର୍ଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା ରୂପାର ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ସେ ଆଉ ସେଇ ଅଭିମାନ ବି କରିପାରିବନି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲିଗଲେ ବହୁ ଦୂରକୁ। ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ରୂପା ଝରକା ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରେଇଲା। ଏଇଠିକୁ ଆସିବାର 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି। ସେ ତ କହିଥିଲେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଫୋନ୍ ବି ଆସିଲାନି। ବାରିପଦା ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ସେ ତାକୁ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ସମୟ ତ ଖରାପ ଚାଲିଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ବା କ'ଣ? ଅଚାନକ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେବା ଶବ୍ଦରେ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ବିଟୁନ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହୁଛି, ନାନୀ ଫୋନ୍ ଉଠାଅ। ପିଉସୀ ନାନୀ ମାନେ ତମ ହିଟଲର ମା କରିଥିବେ ଯେ। ଏଇ 2 ଦିନରେ ବିଟୁନ ରୂପା ସହ ଖୁବ୍ ମିଶି ଯାଇଛି। ନାନୀ ନାନୀ ବୋଲି ପାଖ ଛାଡ଼ୁନି। ମା ଶବ୍ଦରେ ହୃଦୟଟା ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଭିଜିଗଲା ଯେମିତି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା ପ୍ରତି ତା ମାମାଙ୍କର ଅବିଚାର କଥା। ଅଭିମାନର ବର୍ଷା ଢାଙ୍କି ଦେଲା ଯେମିତି ମନ ଆକାଶରେ। ଏ ବିଟୁନ ତ ଠିକ୍ କହୁଛି। ତା ମାମା ହିଟଲରଠୁ କ'ଣ କମ୍? ହେଲେ ବିଟୁନ ତ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇନି, 10 ବର୍ଷ ବି ପୂରା ହୋଇନି ତାକୁ। ସେ କେମିତି ହିଟଲର କିଏ ବୋଲି ଜାଣିଲା? ନାନୀ ଫୋନ୍ ଉଠାଅ ଏବେ, ନହେଲେ ପିଉସୀ ନାନୀ ଫୋନ୍ରୁ ବାହାରି ଖୁବ୍ ଧୁଲେଇ କରିବେ ତମର। ରୂପା ମନ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ବିଟୁନ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଧୀର ଗଳାରେ କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ତମେ କିଏ କହୁଛ? ଆରପଟୁ ଉତ୍ତର ବଦଳରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଆସିଲା। ଆରେ ବାବା, ଆପଣ ଆଗ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ? କାହା ସହ କଥା ହେବେ କହିବେ ନା ଆଉ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ବି କହିବା ଉଚିତ ନା? ତମର ଯୋଉ ନୂଆ ନାନୀ ସେଇଠିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ କିଏ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ନାନୀ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ହେଲେ ଆପଣ ନା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନାନୀ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି। ରୂପା ଖୁସିରେ ବିଟୁନ ହାତରୁ ଫୋନ୍ଟି ଛଡ଼େଇ ନେଇ କାନରେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ବିଟୁନ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କୋଉ କାନ୍ଦୁଛି ସବୁବେଳେ? ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଛି ତ, ସେଇପାଇଁ ଆଖିରେ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆକାଶ ବାବୁ ସେପାଖରେ ଥାଇ ରୂପାର କଣ୍ଠ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହେଉଥିଲେ। ସୁନା, ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲ? କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତମର? କେମିତି ଅଛ? ରୂପା ଆଖିରେ ପୁଣି ଥରେ ଅମାନିଆ ଲୁହଧାର ଝରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି କି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବନି। ଏଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ସହ ଫୋନରେ କଥା ବି ହେବନି। ତମେ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ, ହେଲେ ମୁଁ ତ କଥା ହୋଇପାରିବି ନା? ଏବେ କାହିଁକି ଆଖିରୁ ସେ ପାଣି ସବୁ ଝରୁଛି ତମର? ଏଇ ସୁନା, ପ୍ଲିଜ୍। ରୂପା ବିଟୁନ ଆଡ଼େ ଅନେଇ କହିଲା, ଏଇ ବିଟୁନ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଠିକ୍ରେ ଖିଆପିଆ କରୁଛୁ ତ? ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଠିଆ କଥା ମୋର। ଆରପାଖେ ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାର ମନ ଠିକ୍ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ଏଇ ସୁନା, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କଲେଜ ଗଲେ ସମୟ କେଉଁଠି ପଳେଇବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛ ନା? ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀରର କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି? ବାସ୍ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଛି, ଖାଉଛି ପିଉଛି ଆଉ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ବିଟୁନ, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ନାନୀ, ମୁଁ କିଛି କହୁନି ତ। ମୁଁ ପରା ଚୁପ୍ ଅଛି। ତମେ ବିନା ନାନୀ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ? ସେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବିଟୁନ। ସେ ପାଖରୁ ଆକାଶ ବାବୁ ରୂପାକୁ ହସେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ମିଛେଇ, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମିଛ କହୁଛ? ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନ ସତରେ? ବିଟୁନ, ତୁ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଉଛୁ ବୁଝିଲୁ।
ମୁଁ ଆସିଲି ବୋଲି ତତେ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ? ନାନୀ, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲି ଯେ? ଆକାଶ ବାବୁ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହୁଛି କୁନି ପୁଅ, ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ କି ମୁଁ ବି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ବିଟୁନ, ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଫୋନ୍ କାହିଁକି ଆସୁନଥିଲା କି ତୋର? ଏ ନାନୀଟାର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ। ନାଇଁ ନାନୀ, ଫୋନ୍ ତ ଡେଲି କେତେଥର ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନାନୀ? କୁହ କୁହ ଏବେ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ବିଟୁନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆକାଶ, ହଁ, ତା ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ବାଦଲ ଢାଙ୍କିଗଲେ ତା ନୀଳିମା ଦିଶେନି, ଆଉ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକକୁ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବୁଝିଲୁ ବିଟୁନ, ମୁଁ ବି ଆଜି ସେଇ ନୀଳିମା ଦେଖିପାରୁନି ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରେ ମୋତେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ। ପୁଣି ଥରେ ରୂପା ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା। ବିଟୁନ ରୂପାର କଥା କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଉ ଯାଉ କହୁଥିଲା, ଏ ନାନୀର ମୁଣ୍ଡ ସତରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ। କ'ଣ କହୁଛି କେଜାଣି, ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ରୂପା ଫୋନ୍ ଧରି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବେ କେମିତି କଥା ହେବ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ? ବିଟୁନ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଏଇ ମୋ ସୁନା, କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? ତମେ ସେମିତି କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଭଲରେ ରହିପାରିବି? ନା ଭଲରେ ଖାଇପାରିବି, ନା ଶାନ୍ତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବି? ଲୁହ ପୋଛ ଜଲ୍ଦି କହୁଛି। ମୋ ରାଣ ତମକୁ। ଜାଣିଛି ବିଟୁନ ରୁମ୍ରୁ ଗଲାଣି। ତମ କଥା ପଦେ ଶୁଣିଦେଲି, ବାସ୍ ସେତିକି ଦରକାର ମୋର। ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିବି ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ମୋତେ ତମଠୁ କିଏ ଅଲଗା ରଖିବ ଦେଖିବି। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ରଖିବି ଫୋନ୍ ଏବେ। ରୂପା ଧକେଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ମୋ ରାଣ ବି ମାନିବନି ତମେ ନା? ପ୍ଲିଜ୍ ହସି ଦିଅ ନା ରୂପା। ରୂପା ଚିଲେଇଲା, ବିଟୁନ, ଏ ବିଟୁନ, ବିଟୁନରେ ତୋ ଫୋନ୍ ନେ। ବଦମାସ, ଠକ ଦୁଷ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲାଣି ଆଉ। ଏତିକି କହି ରୂପା ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାକୁ ଆଜି ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମନଟା ହାଲକା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି। ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ତୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଶ୍ୟାମା କାଦମ୍ବିନୀ ବରସିଗଲା। ରୂପାର କଣ୍ଠରୁ କଥା ଶୁଣି ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଶୁଷ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶାର ନଦୀଟିଏ ଯେମିତି କୁଳୁକୁଳୁ ହୋଇ ବହିଗଲା। ସେ ମନକୁ ମନ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛି ସୁନା ତାଙ୍କୁ? ବଦମାସ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି? ହଁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତମ ପାଇଁ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଧନ। ଯାହା କହିବ ତମେ ସେଇଆ ହବ। ବାସ୍ ଖାଲି ଖୁସିରେ ସେଇଠି ଦିନଗୁଡ଼ା କଟିଯାଉ ତମର। ଆଜି ରୂପାର ନୂଆ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତାର ରଜତ ମାମୁଁ ତାକୁ ତା ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦୁହିଁଙ୍କର କଲେଜ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରୂପା ପାଇଁ ନ ଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଭିତରେ ପାଦ ଦେଇଛି, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଥିଲା ତା ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଲୟରେ ରୂପାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାହାର ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ତା ଆଡ଼େ ଟାଣି ହୋଇଯିବା ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ରୂପାର ପରିଚୟ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପିଲା ବି ଅନେକ ଥିଲେ। ସବୁ ପରେ ବି ରୂପାର ମନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ। କାହା ସହିତ ମନଖୋଲା କଥା ହେବାକୁ ବି ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ। କ୍ଲାସ୍ ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଆଖି ପାଉନି କହିଲେ ଚଳେ। ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଇମେଇୟା ସାହେବଙ୍କର। ଆଗକୁ ଆଗେଇଲେ ବଡ଼ ଚଉଡ଼ା ରୋଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ। ଆଉ ଡାହାଣ ପଟକୁ 10 ହାତ ଡାଉନରେ ଚଉଦା ରାସ୍ତା। ସେଇ କଡ଼ରେ ସବୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରି ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର। କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ସେଠି। ତା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବି ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ତା ପେଟରେ ଭୋକ ମରିଯାଇଥିଲା। କଲେଜ ରାସ୍ତାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରାସ୍ତାକୁ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତଳୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖି ଉପରକୁ ଆସିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇ ଦେଖିଲା। ହଜାର ହଜାର ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ବେକରେ ଷ୍ଟେଥୋ ପକେଇ ଯିଏ ଯାହାର ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରୂପା ମନଟା ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ବି ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବସିଥିବେ। ଲଞ୍ଚ କରିବେଣି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ଫୋନ୍ ସେ ତା ଆଡ଼ୁ କରିପାରିବନି। ଆଉ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ତାର କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସରୁଛି ବୋଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ରୂପା। ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଅଧା କିଲୋମିଟର ବି ହେବନି ମାମୁଁଙ୍କ ଘର। ସେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଲା ଘରକୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି ଥିଲା? କଲେଜ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ପଚାରିଲେ ମାଇଁ ରେଖା। ରୂପା ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ମାଇଁ, ଖୁବ୍ ଭଲ କଲେଜ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ଭାଷାର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ହଉ ରୂପା ଆସ, ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସ। ମାଇଁ ତମେ ଶୋଇବ ଯାଅ, ମୁଁ ନିଜେ ବାଢ଼ି ଖାଇଦେବି। କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ବେଡ଼୍ରେ ବସିପଡ଼ି ଭାବୁଛି କେତେ କଥା। ସେ ବାରିପଦାରେ ଥିଲେ ଏଇନା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ହାଲୁଆ ଖାଇ କହନ୍ତେ, ଆହା ମୋ ସୁନା ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ଆଉ ଯାଦୁ କି କ'ଣ ଅଛି ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ତାର ଲୁଣିଆ ହାଲୁଆ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ। ସତରେ ଖୁବ୍ ବିଚିତ୍ର ତା ସୁନୟନ ବାବୁ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କରୁଥିବେ କେଜାଣି? ତାକୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ କି ନାହିଁ? ଅଚାନକ ରୂପା ଚିନ୍ତାରେ ବିରାମ ଲଗେଇ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଛାତିଟା କାହିଁକି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶ ବାବୁ ତ ନୁହନ୍ତି। ତା ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ। ବିଟୁନ ବି ଖରାବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି ସେ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କିଛି କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବନି। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ଶୁଣି ବିଟୁନ ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠେଇ ନେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ତମ ନାନୀ କଲେଜରୁ ଆସିଲେଣି? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୋ ନାନୀ ଆଜି କଲେଜ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି? କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ସବୁ ଦେଖିପାରେ। ବିଟୁନ ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ନାନୀ ତମର କଲେଜରୁ ଫେରି ନ ଖାଇ ବସିଛି, ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଆଖି ବି ଓଦା ହେଉଛି ତାର। ଆରେ ବାଃ, ବିଲକୁଲ କରେକ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜଣେ ବାବା ତାହେଲେ, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦୂରରେ ରହି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରୂପା ବିଟୁନ ହାତରୁ ଫୋନ୍ଟି ନେଇ କହିଲା, ବିଟୁନ ତୁ କାହିଁକି ଖାଇନୁ ଏଯାଏଁ? ଲଞ୍ଚ ସମୟ ତ ଗଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନିଜ କଥା ଟିକିଏ ବି ଭାବୁନୁ? ବିଟୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ନାନୀ ମୁଁ ତ କେତେବେଳୁ ଖାଇସାରିଛି। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଓଲଟା ପୁଲଟା କଥା କହୁଛ ସବୁବେଳେ? ସେ ବାବା ବି ବିଚିତ୍ର, ଆଉ ତମେ ବି। ମୁଁ ଅଧା କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଫୋନ୍ରେ ବାବା ତମେ କଥା ହେଉଛ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ କହୁଛ ମୋତେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି। ମୁଁ ଶୋଉଛି ତାହେଲେ ଏବେ। ନାଇଁ ବିଟୁନ, ତୁ ଏଇଠି ବସରେ, ମୁଁ କଥା ହୋଇସାରିଲେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତୁ ଶୋଇଗଲେ ମୁଁ କଥା ହେବି କେମିତି ପୁଣି? ସତରେ ନାନୀଟାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ତ ସେ ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି? ସେଇପାଇଁ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛି। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ସେସବୁ କଥା। ସେପଟୁ ଆକାଶ ବାବୁ କହିଲେ, ସେ ସିନା ବୁଝିପାରିବନି, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସବୁ କଥା। ମୋ ସୁନା ନ ଖାଇ ବସିଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି ମୋ ସୁନୟନ ବଦମାସ ବାବୁ ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଖାଇନ ଏଯାଏଁ ଯେ? ଏଇ ବିଟୁନ, ତତେ ଯଦି ସେଇ ଏକା କଥା ମୁଁ ପଚାରେ, କାହିଁକି ଖାଇନୁ ଏଯାଏଁ? ଦେଖାହେଲେ ଏଇଥର ଜୋରରେ ଗାଲ ଟାଣିବି ରହ। କେହି କହିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବୁ? ନାନୀ ମୁଁ ପରା ଖାଇସାରିଛି। ମୋ ଗାଲ ସମସ୍ତେ ଗେଲରେ ଟାଣନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ତମେ ବି ଟାଣିଲେ ଚଳିବ। ଆକାଶ ସବୁ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଶୁଣିଲ ତ ଗେଲରେ ଟାଣନ୍ତି ବୋଲି? ତମେ ବି ଟାଣିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗେଲରେ କହୁଛି। ରୂପା ଭାବୁଛି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ସେ ତାର ମନ ଭୁଲେଇବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ରୂପା ଟିକିଏ ଟାଣ ହୋଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ ବିଟୁନ, ଏବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇବା ଖା କହୁଛି। ନିଜ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତୋର। ଆଉ ତମର ବହୁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ନହେଲେ। ଆଉ ନା ଖାଇବା ଖାଉଛ, ନା ଠିକ୍ରେ ଶୋଉଛ। ଏଇଠି ରହି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏତେ କରି କହିଲି କେବେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବନି, ହେଲେ ମୋ କଥା ତମେ କାହିଁକି ମାନିବ ଯେ? ହଉ ସେଠାରେ କଲେଜ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି? କିଏ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଲେ କି ନାହିଁ? ବିଟୁନ, ଆଜି ନା କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ବିତିଲା ମୋର। ଅନେକ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ଖୁବ୍ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ। ମୁଁ ନୂଆ କଲେଜରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମିଛେଇ କୋଉଠିକାର। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୋ ସୁନା ସେଇଠି କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି। ହଉ ଏବେ ଯାଅ ଖାଇବ। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି। ସେପଟୁ ଫୋନ୍ ରଖିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ରୂପା ଖାଇବାକୁ ଯିବ। ବିଟୁନ ଉଠିପଡ଼ି ପଚାରିଲା, ନାନୀ ସେ କ'ଣ ତମ କ'ଣ? ବିଟୁନ ଉଠିଆସି ରୂପା କାନରେ କହିଲା, ଜାଣିଛି ନାନୀ, ସେ ତମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା? ହଁ। ରୂପା ଯେମିତି ସେଇଠି କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ? ଏଡ଼ିକି ମେଞ୍ଚଡ଼ଟିଏ ହୋଇଛି, ସେ ପୁଣି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲାଣି। 10 ବର୍ଷ ଠିକ୍ରେ ହେଇନି ୟାକୁ। ହେଲେ ରୂପା ଏବେ ଯଦି ବିଟୁନକୁ ରଗେଇବ, ଏଇ ଫୋନ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ହାତରୁ ଯିବ। ମାମା ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବେ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ତା ପାଇଁ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେନି ବୋଲି। ସେ ବିଟୁନକୁ ଗେଲରେ ଧରି କହିଲା, ବାବୁ କାହାକୁ କହିବୁନି ତ ତତେ କହିବି। ନାନୀ କହିବିନି କାହାକୁ, ପ୍ରମିଜ୍ କରୁଛି। ଏମିତିରେ ବି ମୋର ବି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ମ, ମୁଁ କାହିଁକି ମମିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯିବି? ତୋର ପୁଣି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ହଁ। ଏଇଥିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ ମୋତେ? ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାହା ଆଉ ସ୍ୱାଗତା। ବଦମାସ ପିଲା,
ଫିଫ୍ଥରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ତୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ନୁହଁ ଦୁଇଟି। ରୂପା ନିଜ ହସ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲା। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ସେ ହସି ପକେଇଲା। ସେ ରୁମ୍ରୁ ମାଇଁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ରୂପା ମନ ଖୋଲି ଟିକେ ହସୁଛି। କ'ଣ ହେଲା କିରେ ରୂପା? ବିଟୁନ କିଛି କହିଲା କି ତମକୁ? ତମେ ଏଯାଏଁ ଖାଇନ, ଯାଅ ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ମନ ଖୋଲି ହସିବ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ରୂପା ପେଟ ପୂରେଇ ଖାଇଲା। କେତେ ଦିନ ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବ ସେ? ଆକାଶ ବାବୁ ବି କେତେ ରାଣ ନିୟମ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ। ସେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଅର୍ଥ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ହେବ। ସେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ରୂପା କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚାହିଁବନି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରୂପାର ଖୁସି କୋଉଠି ବୋଲି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି। ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି। ରୂପା ଭାବୁଛି ଆଜି ବୃନ୍ଦା ସହ ଟିକେ କଥା ହେବ। ଆସିବା ଯାଏ ତା ସହ କଥା ନା ଦେଖା କିଛି ହୋଇପାରିନି। ହବେଲି ନମ୍ବରରେ ରିଂ କରିବାରୁ ଜେଜେମା ଉଠେଇଲେ ଫୋନ୍। ଜେଜେମାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ରୂପା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ନା ମା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେଇଠି ସବୁ ଭଲ ବୋଲି ରୁଦ୍ର କହୁଥିଲା। ପାଖରେ କଲେଜ, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ମନ କାହିଁକି ଉଣା କରୁଛୁ ରେ ମା? ରୂପା ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲା ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି, କୋଉଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ ନାହଁ ଜେଜେମା। ଆଉ ମତେ ତ ମୋ ଖୁସିଠୁ ଦୂର କରିଦେଲେ ସେମାନେ। ମାରେ, ତୁ ତୋ ବାପା ଆଉ ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛୁ? ରୂପା ଟିକେ ରହିଯାଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଜେଜେମା, କେବେ ବି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବିନି। ତମେ ବି ଦେଖିବ ତମେ କେମିତି ଅଛ ଜେଜେମା। ମତେ ଦୂରକୁ ପଠେଇ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ନହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଜେଜେମା ରୂପା ମନ ଭିତରେ ହୁଳାହୁଳା ଉଠୁଥିବା ଅଭିମାନ ଆଉ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳାକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବା କ'ଣ ଅଛି? ଜେଜେମା ଟିକେ ବୃନ୍ଦାକୁ ଡାକିଦେବ। ବହୁ ଦିନରୁ ତା ସହ କଥା ହୋଇନି। ଆଜି ତା ସହ ଗପିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଜେଜେମା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନେକ କୋହ ଲୁହକୁ ଚାପି ଧରି ବୃନ୍ଦାକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ବୃନ୍ଦା ହାଲୋ କହିବା ବେଳକୁ ରୂପା ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ବୃନ୍ଦା ଏ ପାଖରେ ରହି ନିଜ ବାନ୍ଧବୀର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝି ପାରୁଥିଲା। ସେ ରୂପା ଆଉ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏବେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ଏସବୁ ମୋ ଭାଇ ଶମ୍ଭୁ ପାଇଁ ହେଲା ନା ରୂପା? ମୋତେ ତାର କର୍ମ ପାଇଁ ତମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ରୂପା ବୃନ୍ଦାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ନାଇଁରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେବାର ଥିଲା। ହଁ, ଶମ୍ଭୁ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ ସାଙ୍ଗ ତମେ ମୋର, ଯାହା ଆଗରେ ମୁଁ ମୋ ମନ ହୃଦୟ ଖୋଲି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ରଖିଦିଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ କେବେ ଏସବୁ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ଭାବିବନି। ବୃନ୍ଦା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ତମେ ଖୁବ୍ ସମଝଦାର ଝିଅଟିଏ। ଆଉ ସେଇଠି କେମିତି ଅଛ? କଲେଜରେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ କିଏ ମିଳିଲେଣି କି ନାହିଁ? ନାଇଁରେ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଠି କାହା ସହ କଥା ହେବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର। କଲେଜ ଯାଏ ଆଉ ଆସେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହେଉଛ ତମେ ଜାଣିନ କି? ମାମା ଏଇଠିକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରେଇ ନେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ କେବେ ଦେଖା କରିବି ନା କଥା ହେବି, ନା ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଝିଅ, କଥା ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ନେଇଛି। ବୃନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କେମିତିକା ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗ? ଆରେ ଏଇଠି ମୋର କୁନି ଭାଇ ବିଟୁନ ଅଛି ନା, ତାହାରି ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛି। ଶୁଣ ବୃନ୍ଦା, ସମୟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଟିକେ କଥା ହେଉଥିବ। ସେ ନା ଉପରକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଭିତରେ ବହୁତ ଭାବୁକ ମଣିଷଟିଏ। ଜାଣିଛି ସାଙ୍ଗ, ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ଆଉ ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକାଠି ହୁଅ। ରୂପା ଫୋନ୍ କରିସାରି କଲେଜ ବାହାରି ଗଲାଣି। ରୂପା ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗ ଦେଇ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରେ। ସେହି ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଆକାଶ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କ୍ଲାସ୍ ସାରି ନିଶ୍ଚୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗ ଦେଇ ଆସେ। ଗେଟ୍ ଆଡ଼ୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭରେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡେନଟିଏ ଖୁବ୍ ସବୁଜିମାରେ ଭରା। ରୂପା ସବୁଦିନ ସେହି ଗାର୍ଡେନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶୋ ଗଛ ତଳେ ବସିପଡ଼େ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ। ସେହି ଅନାମିକା ଗଛକୁ ଅନେଇ ଟ୍ୟୁସନ ରାସ୍ତାର କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ଖୁବ୍ ଝୁରି ହୁଏ। ଏଇଠି ବସି ସେ ତାର ନିଃସଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ଦିଏ। ଆଜି ବି ରୂପା ବସିଛି ସେଇଠି। ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଜଣା ମୁହଁକୁ ଅବୁଝା ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର ଗଛକୁ ଅନେଇ ଭାବୁଥିଲା, ସେ ଏଇଠି ଥିଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ପୁଣି ଭାବୁଛି, ଯୋଉ କଥା ହେବନି ତାକୁ ଭାବି ଲାଭ କ'ଣ? ମନ ଭିତରଟା ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ମୁହଁ ଜାକି ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। ପଛଆଡ଼ୁ କାନ୍ଧରେ ଥିଲା ଏକ ଅପରିଚିତ ସ୍ପର୍ଶ। ସେ ମୁହଁ ଉଠେଇ ଅନେଇଲା।
ତାହାରି କ୍ଲାସ୍ର ଝିଅଟି ସେ। ଆସିବା ଦିନରୁ ତା ସହ ପଦଟିଏ ବି କଥା ହୋଇନି। ତା ସହ କ'ଣ କାହାରି ସହିତ ହାୟ ହାଲୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ପଦେ ବି ହେଇନି ରୂପା। ହେଲେ ଏଇ ଝିଅଟି ତାକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନଉଥିବାର ସେ ଦେଖିପାରେ। ସେ ଝିଅଟି ରୂପା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ଶକ୍ତି ରୂପା, ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଏକୁଟିଆ ବସୁଛ ତୁମେ? ମୋ ନାମ ଭାବୁଛି ତମର ମନେ ଥିବ। ମୁଁ ରମ୍ୟା, ତମ କ୍ଲାସମେଟ୍। ରୂପା ଆଖି ଉଠେଇ ନିଷ୍ପୁଅ ଭାବରେ ତା ମୁହଁକୁ ବଲ ବଲ ଅନେଇଥିଲା। ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଝିଅଟି, ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଗଢ଼ଣ ଭିତରେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା ତାକୁ। ରୂପା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରମ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ରୂପା, ଆସିବା ଦିନରୁ ଦେଖୁଛି ତମ ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛ। ଯେମିତି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଚାପି ଧରି କାମ କରୁଛ। ଏ କଲେଜ କ'ଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ରୂପା, ମୋତେ ତୁମର ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭାବି ସବୁ କିଛି ଖୋଲି କହିପାର। ଦେଖ, କେହି କାହା କଷ୍ଟ ତ ନେଇପାରେନି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଦୁଃଖ କହିଦେଲେ ମନର ବୋଝ ଟିକେ କମିଯାଏ। ହୁଏତ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବି। ରୂପାକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତା ପାଖରେ ବୃନ୍ଦା ବସି ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ବୃନ୍ଦା ତାକୁ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ବୁଝାଉଛି। ରମ୍ୟା ଭିତରେ ରୂପା ନିଜର ବାନ୍ଧବୀ ବୃନ୍ଦାକୁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସେ ରମ୍ୟା ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା ଖୁବ୍ କରୁଣ ଆଖିରେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏତେ ଦିନର ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଖୋଲି ତା ଆଗରେ ସବୁ କଥା ଖୋଲି ରଖିଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଭାବୁଛି ଜଣେ ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ଆଗରେ କ'ଣ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ? କିଏ ଜାଣେ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର କେମିତି ହୋଇଥିବ ଏ ଝିଅଟିର। ରୂପାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି ରମ୍ୟା କହିଲା, କ'ଣ ସାଙ୍ଗ, ଦୁଃଖ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମର, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ରୁହନି। ତମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁରେ ହସ ଚେନାଏ ଫୁଟିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଜାଣିଛ? ରମ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ସେ ଭାବୁଛି ତା ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ତ ଏଇଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ହସିଲେ କି କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ବା ଫରକ ପଡ଼ୁଛି କାହାର? ହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରମ୍ୟା କାହିଁକି କେଜାଣି ଖୁବ୍ ନିଜର ଲାଗିଲା ତାକୁ। ସେ ନିଜର ଉଦାସୀ ହଟେଇ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛ? ତମ ଘର କ'ଣ ଏଇଠି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ? ହଁ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଏଇଠି ପାଖରେ ରହେ। ରୂପା ନୀରବ ରହିଲା। ପୁଣି ଥରେ ରମ୍ୟା ପଚାରିଲା, ତମେ ବର୍ଷ ମଝିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଇଠିକୁ ଏତେ ଦୂର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଲ? ତମ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ଏଇଠିକୁ? ସେ କେମିତି କହିବ ତାକୁ ତା ବାପା ଆଉ ମା ଆଉ ଜେଜେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅପରାଧ ଏତିକି, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଘର ପିଲାକୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ଚାହେଁ। ରୂପାର ମୁହଁ ରମ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ତମକୁ ଦୁଃଖୀ କରେଇଦେଲି ନା ପୁଣି ଥରେ? ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଉପରେ କେବେ ସବାର ହେବାକୁ ଦେବନି। ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ତାର ଛାପ ଏଇ ମୁହଁ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଦେବନି। ରୂପା ଅନୁଭବ କଲା ରମ୍ୟା ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କହୁଛି। ସେ ତାକୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଖୁବ୍ ନିଜର ଲାଗିଲା ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ମନ ଖୋଲି ସବୁ କହିଦେବ ତାକୁ। ସେ ଅନେଇଲା ତା ମୁହଁକୁ। କ'ଣ ହେଲା ରୂପା, ଏମିତି ଆଶାୟୀ ଆଖିରେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ ମୋତେ? ରୂପା ଧୀର ଭାବରେ କହିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଛୁରୀ ଯଦି ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଟି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରେ, ତାହା ହେଲେ ବି କ'ଣ ଜଣେ ହସି ପାରିବ ମନଖୋଲା ହସ? ମୁହଁରେ ହସର ଝଲକ ଆସିପାରିବ କେବେ? ତମେ ଜାଣିନ କେମିତିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୁଇରେ ମୁଁ ଜଳୁଛି। ରମ୍ୟା ବୁଝିପାରୁଥିଲା ରୂପା ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବୋଝଟିଏ ଲଦି ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଭିତରେ ତାର ଅସୁମାରୀ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଚୟ ଭିତରେ ମୋର ପଚାରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ କ'ଣ ତୁମର ଦୁଃଖ ବୋଲି। ଯେବେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହେବ କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତମେ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ ରହିବନି। ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ କ୍ଲାସ୍ କର, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେପଟେ ଆକାଶ ବାବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଏପଟେ ରୂପା ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ସତରେ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ମିଳନ ହୋଇପାରିବନି? କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ହାଇପ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟିଏ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।